ती कॅन्सल करून डायरेक्ट लावून कर ना ती कॅन्सल करून तिकडचं नवीन लिंक टाक. नवीन स्ट्रीम हो नवीन स्ट्रीम कर. नवीन लिंक आता पुन्हा कोणाला पाठवणार? अरे हा ते पण आहे ना. पण नवीन लिंक म्हणजे तू हिचीच पाठवणारच ना डायरेक्ट यूट्यूबचीच ना. म्हणजे ऑनलाईन ते त्यांना तर लावायला दिसेलच की. काय बघ झाली हां थोडंसं लेट आहे तिकडं. Hello everyone, welcome to all of you in this video or in my YouTube channel Learn from Home with SATISH SAPKAL. Because of technical problem, I became late. I just entered late in the class, so for that sorry. And we know very well, because of this coronavirus, the situation is very bad outside, and we all are now familiar with this situation. And this coronavirus also just teach us different things, like how to use technology in our teaching learning process. So I hope all of you are joined at sharp time. And once again, good evening to all of you, and welcome to all of you in my YouTube channel Learn from Home with SATISH SAPKAL. Okay, our today's topic is one lesson of 10th standard English language textbook, lesson number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. And you know very well, we have already started this lesson, but one of my teacher friend, Sagar Ravindra Jagtap sir from Rajendra Vidyalay Khandala, just request me that once again you teach this lesson. So for those who are joining first time, पहिल्यांदा जे जॉईन करणार आहेत त्या सर्व विद्यार्थी मित्रांसाठी आणि ज्यांनी ऑलरेडी हा हाफ लेसन पाहिलेला आहे त्यांच्यासाठी एक रिव्हिजन म्हणून आपण पुन्हा एकदा हा लेसन अगदी थोडक्यात जे रिव्हिजन पहिल्यांदा शिकवलेलं आहे ते अगदी थोडक्यात आपण सांगणार आहोत. सो आय एम गोइंग टू शेअर माय स्क्रीन. ऑल ऑफ यू, आय होप ऑल ऑफ यू हॅव युअर पेन, notebook, textbook of English language. So if you think some points are important, let's note down in your notebook. Okay, let's start. See, okay, this is live streaming, live class, and we are just learning unit number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. Now I have already told you that The Boy Who Broke the Bank is a one lesson, and we have already start minimum half lesson we have covered, but once again I am just teaching this lesson, which is written by Ruskin Bond, and we have taken detailed information about the Ruskin Bond also. See, here is one. Here is picture of Ruskin Bond, and Ruskin Bond got Sahitya Academy Award. See, okay, here is, I think, technical problem. Wait.
See, here is my screen. See, Ruskin Bond. Here is picture of Ruskin Bond, and Ruskin Bond, he got Sahitya Academy Award in 1992 for his famous book Our Trees Still Grow in Dehra. Also, he got Padma Shri Award in 1999 and Padma Bhushan Award respectively in 2012. He got Padma Bhushan Award. So he is a well-known writer, and he has written this story or written this lesson. So let's start our today's lesson. See, Nathu grumbled to himself as he swept the steps of People Nagar Bank owned by Seth Govindram. नथू नावाचा एक मुलगा हु वॉज अ स्वीपर, जो झाडलोट करण्याचं काम किंवा सफाई कामगार म्हणून काम करत होता. नथू ग्रम्बल्ड हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ पीपल नगर बँक ओन्ड बाय सेठ गोविंदराम. नाउ इन दिस फर्स्ट टू सेंटेन्स just we got two characters from this story. First one Nathu and second one Seth Govindram. मग नथू त्या सेठ गोविंदराम यांची बँक होती, त्या बँकेच्या पायऱ्या झाडत होता. अँड ही जस्ट हिअर ग्रम्बल्ड मीन्स तक्रार करणे. पायऱ्या झाडता झाडता तो तक्रार करत होता. ही used the small broom hurriedly and carelessly, and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on his steps. तो अतिशय घाई गडबडीमध्ये अतिशय केअरलेसली ती सगळी साफसफाई करत असल्यामुळं काय व्हायची, ती डस्ट आहे ती हवेमध्ये पसरायची आणि पुन्हा दॅट सेटल डाऊन इन द स्टेप्स or over his head. So as Nathu was banging his pan against a dustbin, Sitaram, the washerman's son, passed by. Nathu जेव्हा हे झाडलोटचं काम करत होता, and when he was just sweeping, that time another one person passed by from there. That was Sitaram. Now who was Sitaram? Sitaram was a washerman's son. See, Sitaram was on his delivery round. He had a bundle of freshly pressed clothes balanced on his head. Here is given picture of that situation. So Sitaram was on his delivery. Sitaram हा आपल्या वॉशरमनचा मुलगा आपल्या नेहमीच्या कामाने डिलिव्हरी करण्यासाठी तो निघालेला होता. डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट नथू. हु कॉल्ड आउट? सीताराम. सीताराम कॉल्ड आउट नथू that don't raise such dust. धूळ उडवू नकोस. Are you annoyed because they are still refusing to pay you an extra 2 rupees a month? तू रागावलेला आहेस का? तुला 2 रुपये महिन्याला पगार वाढवून दिलेला नाही म्हणून तू रागावलेला आहेस का? See, I don't wish to talk about it, said Nathu. मला याविषयी अजिबात बोलायचं नाही. I don't wish to talk about it, complained the sweeper boy. Sweeper boy ने त्या कंप्लेंट केलेली आहे. I haven't even received my regular pay. मला माझं रेग्युलर जे पेमेंट आहे ते सुद्धा मिळालेलं नाही. सो सी, दिस इज पेज नंबर 48 and on this page here are some in-text questions also. First in-text, see, these are the in-text questions. First in-text question is name characters of the story. Now in this story there are many characters. या स्टोरी मध्ये भरपूर असे कॅरेक्टर्स आहेत. But if we just observe page number 48,
few characters are given here. So we will make list, and we will add one by one all these characters. So here on page number 8 we got 3 characters, and which they are. See, Nathu, a sweeper boy; Seth Govindram, owner of bank; third one Sitaram, a washerman's son. Okay, another one question is here. Which action of Nathu shows his annoyance? Now we have seen in that first paragraph that Nathu was banging the pan against the dustbin to show his annoyance. त्याचा राग व्यक्त करण्यासाठी तो जोरजोरात पॅन आहे तो त्या डस्टबिन वरती आपटत होता. And next question is here, how do you show your annoyance? Now this is personal response type question, and we face this type of question is in A5 in our activity sheet, in text or textual passages or unseen passages. They are A5 question, and in that A5 question we face such type of questions. How do you show your annoyance? Now the answer is depend on particular person, but as a supplement I will give you answer that I do or I don't react with harsh words or violent action. When I am angry, जेव्हा मी रागामध्ये असतो, I do or I don't react with harsh words or violent actions. We can give answer of these questions like I sit in a corner of house keeping myself mum. एखाद्या कॉर्नरला मी घरामध्ये शांतपणे बसतो, मला जास्त राग आल्यानंतर, आणि शांतपणे बसतो, कोणाशीही काहीही बोलत नाही. अशा प्रकारेही आपण या प्रश्नाचं आन्सर देऊ शकतो. ओके, सी page number 49. So that Nathu said, I haven't even received my regular pay and this is the 20th of month. महिन्याची आज 20 तारीख उलटलेली आहे, महिन्याची आज 20 तारीख आलेली आहे. Who would think a bank would hold up a poor man's salary? कोणाला विश्वास तरी बसेल का की एका गरीब मुलाची सॅलरी बँकेनं अडवून ठेवलेली आहे. As soon as I got my money, I'm off. जेव्हा का माझे पैसे मिळतील मी इथून हे काम सोडून निघून जाणार आहे. Not another week I work in this place. या ठिकाणी मी पुढचा एखादा आठवडा सुद्धा काम करणार नाही असं नथू बोललेलं आहे. And Nathu banged the pan against the dustbin several times. पुन्हा एकदा त्यानं तो पॅन आहे तो त्या डस्टबिन वरती आपटलेला आहे. का? जस्ट टू एम्फसाइज हिज पॉइंट अँड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडन्स. एम्फसाइज मीन्स, सी हियर इज गिवन मीनिंग ऑफ वर्ड एम्फसाइज, जोर देणे किंवा महत्व देणे एखाद्या गोष्टीला. मी ही गोष्ट करणारच हे अगदी जोर देऊन सांगण्यासाठी ही जस्ट banged the pan against the dustbin. Well, I wish you luck, said Sitaram. Sitaram, a washerman's son. Sitaram न देखील त्याला सांगितलेलं आहे, okay, I wish you luck. I will keep a lookout for any job that might suit you. मी सुद्धा कुठे जर तुझ्यासाठी एखादा जॉब जर मिळत असेल तर मी तो पाहून ठेवेन. And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes just hiding most of his head and shoulder. Plodded means here walked heavily, मोठ्या कष्टाने. Okay, he has heavy load or a bundle of clothes on his head and on his shoulder. त्याच्या खांद्यावरती, त्याच्या डोक्यावरती कपड्यांचा बंडल असल्यामुळं तो अगदी ते सर्व ओझं आपल्या डोक्यावर घेऊन तो तिथून निघून गेलेला आहे. As the fourth home he visited, Sitaram heard the lady of the home mention that she was in need of a sweeper.
पुढे गेल्यानंतर त्यानं एक 4 घरं ओलांडल्यानंतर त्यानं एक पाहिलं की तिथं एक लेडी काय म्हणत आहे, ही जस्ट शी नीड अ स्वीपर बॉय, तिला एका सफाई काम करणाऱ्या मुलाची आवश्यकता आहे. ही कॅन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. ही इज okay, so tying his bundle together, he said, I know a sweeper boy who's looking for the job or looking for work. मला एक मुलगा माहित आहे की जो कामाच्या शोधामध्ये आहे, and he can start from next month, आणि तो पुढच्या महिन्यापासून या कामाला सुरुवात करेल. So he is with a bank just now, but they aren't giving him his pay and he wants to leave. तो आता एका बँकेमध्ये काम करत आहे आणि ती बँक त्याला त्याचे पेमेंट देत नाही. सो ही वॉन्ट्स टू लिव्ह. नाव लिसन केअरफुली अँड जस्ट ऑब्झर्व हाऊ रुमर्स स्प्रेड. रुमर्स, अफवा नेमक्या कशा पसरतात याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हा लेसन आहे. अँड हाऊ दॅट रुमर्स आर बॅड, हाऊ दॅट रुमर्स आर डेंजरस, दॅट इज गिवन इन दिस लेसन. So he said, now listen what Nathu said to Sitaram. This is the 20th of month and still bank not given my payment. महिन्याची 20 तारीख ओलांडली तरी मला बँकेने माझा पगार दिलेला नाही. But what Nathu said to that lady, नथूने त्या लेडीला काय सांगितलेलं आहे, the bank just not giving his payment. बँक त्याला पेमेंट देत नाही, तेव्हा त्यामुळे तो ती बँक किंवा ते काम सोडणार आहे. सो इज दॅट सो, सेड मिसेस श्रीवास्तवा. वेल टेल हिम टू कम अँड सी मी टुमॉरो. असं जर असेल तर काय कर, तू त्याला सांग आणि मला भेटायला सांग, असं त्या मिसेस श्रीवास्तवानी सांगितलेलं आहे. नाव सी, हिअर इज वन इन टेक्स्ट क्वेश्चन. To whom did Sitaram talk about Nathu? Here is one in text question, and we know that answer. Just before few seconds we have discussed that Sitaram told Mrs. Srivastava about Nathu. Nathu विषय Mrs. Srivastavanna Sitaram बोललेला आहे. See, here is one more character we got, that Mrs. Srivastava. Now just keep some space there under that question and just make list of characters. Here add one character, that Mrs. Srivastava. See here next. And Sitaram glad that he had been a service of both a customer and his friend. कस्टमर आणि आपला मित्र दोघांना सुद्धा सर्विस दिली, या आनंदामध्ये तो पुढे गेलेला आहे. सो ही hoisted his bag on his shoulders and went on. आपली बॅग त्यानं उचललेली आहे आणि तो आपल्या मार्गाने निघून गेलेला आहे. मिसेस श्रीवास्तवा हॅड टू डू सम शॉपिंग. शी गेव इन्स्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी अँड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विथ द मिड डे मील. सो मिसेस श्रीवास्तवा वॉज गोइंग टू शॉपिंग. त्या शॉपिंगला मिसेस श्रीवास्तव हॅड टू डू सम शॉपिंग. त्यांना नेहमीप्रमाणे काहीतरी शॉपिंग करायची असते. सो शी गेव इन्स्ट्रक्शन टू आया. आया मीन्स यू नो लेडी हू टेक्स केअर ऑफ बेबी. लहान बाळांची काळजी घेण्यासाठी जी स्त्री असते तिला आया असं देखील म्हटलं जातं. अँड शी टोल्ड टू कुक. स्वयंपाक करणाऱ्या व्यक्तीला देखील डोंट बी लेट, स्वयंपाकाला उशीर करू नको असं सांगून त्या निघून गेलेल्या आहेत. देन शी सेट आउट ऑफ अ पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप. आणि मग त्या क्लोथ शॉपमध्ये कस्टमरी टूर
नेहमीप्रमाणे त्यांचे नेहमीचे कपडे खरेदी करण्यासाठी त्या तिथं पोहोचलेल्या आहेत. सी, a large shady tamarind tree grew at the end of the bazaar. बाजार मीन्स बाजार ऑफ पीपलनगर. त्या पीपलनगरचा एक बाजार आहे, त्या बाजारच्या साईडलाच एक मोठं असं चिंचेचं झाड आहे. And it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. तिथं त्यांना त्यांची एक मैत्रीण सापडलेली आहे. She was Mrs. Bhushan. Now add one character there, Mrs. Bhushan. So Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. You know, fanning like this. The Mrs. Srivastava has fanning herself with a large handkerchief, and she complained of the summer which she affirms was definitely the hottest in the history of Pipalnagar. म्हणजे कदाचित या वर्षीचा उन्हाळा हा नक्कीच पीपलनगरच्या इतिहासामधला सगळ्यात कडक उन्हाळा आहे अशा विषयावरती त्या बोलायला लागलेल्या आहेत. So she then showed Mrs. Srivastava a sample of some clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its shade, texture and design. जवळजवळ 5 मिनिट एक ते कापड ज्या विकत घेणार होत्या ते दाखवून 5 मिनिट त्याची डिझाईन, त्याचं टेक्स्चर या गोष्टीवरतीच त्या बोलत राहिल्या. अँड हॅव्हिंग एक्झॉस्टेड दिस टॉपिक, आणि या टॉपिकमधून मग बाहेर येण्यासाठी exhausted this topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govindram's bank can't even pay its employees." See, now here how that concept changed. आता त्या मिसेस श्रीवास्तव काय म्हणतायत आपल्या मैत्रिणीला, मिसेस भूषणना, तुला माहिती आहे का, सेठ गोविंदराम यांची बँक इवन एम्प्लॉईजचे म्हणजे कर्मचाऱ्यांचे पगार देखील देत नाही. सी, ओनली धिस मॉर्निंग आय हर्ड अ कंप्लेंट फ्रॉम देअर स्वीपर हू हॅजंट रिसिव्ड हिज वेजेस फॉर ओव्हर अ मंथ. आज सकाळीच मी त्यांचा जो स्वीपर बॉय आहे त्याच्याकडून ही बातमी ऐकलेली आहे. नाव स्वीपर बॉय नॉट टोल्ड हर, नथू कोणालाही त्यानं असं अशा प्रकारे सांगितलं नव्हतं. But that Mrs. Srivastava told. Now see, now how rumor is spreading. ही अफवा कशी पसरत चाललेली आहे ती पहा. She said, just I heard a complaint from their sweeper. त्यांच्या त्या स्वीपर बॉय कडूनच मी आज कंप्लेंट ऐकलेली आहे. See, here is one interesting question. Why was Mrs. Bhushan uncomfortable? Now in this paragraph we have just learnt this concept. Why Mrs. Bhushan was uncomfortable? See, Mrs. Bhushan was uncomfortable because of the heat. म्हणजे उन्हाळा खूप होता आणि त्यामुळं त्या uncomfortable फील करत होत्या. Here is one more character, add Mrs. Bhushan. See, page number 50. Shocking, remarked Mrs. Bhushan. Why shocking, remarked Mrs. Bhushan? Because that Mrs. Srivastava said the bank is not even paying its employees. Employees पगार देखील करत नाही. So if they can't pay the sweeper, must be in a bad way. None of the other could be getting paid either. जर एका स्वीपर बॉयचा पगार जर ती बँक देत नसेल तर नक्कीच ती बँक अडचणीमध्ये आहे. She left Mrs. Srivastava at the tamarind tree and went in search of her husband. मग मिसेस श्रीवास्तवांना तिथंच ठेवलेलं आहे. And she went in search of her husband who was sitting in front of Kamal Kishore's photography shop talking with the owner. कमल किशोर फोटोग्राफी शॉपच्या ओनर बरोबर तिचे मिस्टर, त्यांचे मिस्टर मिसेस भूषण यांचे मिस्टर बसले होते. So there you are, cried Mrs. Bhushan. I have been looking for you for almost an hour. Where did you disappear? आपल्या
हजबंड ना त्या बोलायला लागले, जवळजवळ मी 1 तास झाले, 1 तासभर मी तुम्हाला इकडे तिकडे शोधत आहे, कुठे आहात तुम्ही, कुठं गायब झालेला आहात? नो वेअर, रिप्लाइड मिसेस भूषण, कुठेही नाही, आय एम हिअर ओनली. हॅड यू सी had you remind stationery in one shop? Now here stationery means stable or not meaning स्थिर. That her husband said, तू कधीतरी एका जागेवरती थांबतेस का, स्थिर असतेस का? I might have found you, मी तुला शोधलं देखील असतं, but you go from one shop to another like a bee in a flower garden. म्हणजे मधमाशी जशी एका फुलावरून दुसऱ्या फुलावरती जात असते, तशी तू एका दुकानामधून दुसऱ्या दुकानामध्ये जात असतेस, तेव्हा मी तुला शोधू शकलो नाही. सी, हिअर इज वन क्वेश्चन. ओके, बिफोर दिस सी हिअर, डोंट स्टार्ट गम्बलिंग. आता मला त्रास देऊ नका, द हीट इज ट्राईंग इनफ. आधीच इथं उन्हाळा खूप आहे, खूप उकडतंय. आय डोंट नो व्हॉट हॅपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बँक अबाउट गो बँकरप्ट. मला कळतच नाही नेमकं या पीपल नगरमध्ये चालू काय आहे. इवन बँक गोइंग टू बँकरप्ट, बँक सुद्धा दिवाळखोरीमध्ये निघालेली आहे. व्हॉट्स दॅट, सेड कमल किशोर, सिटिंग अप सडनली. विच बँक? कमल किशोर is owner of that photography shop. हे ऐकल्यानंतर कमल किशोर यांना आश्चर्य झालेलं आहे. He said, which bank? Why? The People Nagar Bank, of course. I hear they have stopped paying employees. मी असं देखील ऐकलेलं आहे, ते एम्प्लॉईंचं पगार देखील देत नाहीत. Don't tell me you have an account there, मिस्टर किशोर. मला आता हे सांगू नका की तुमचं तिथं अकाउंट आहे मिस्टर किशोर. म्हणजे असं देखील त्या मिसेस भूषण बोललेल्या आहेत. नो, बट माय नेबर हॅज, माझं अकाउंट नाही तिथं, परंतु माझ्या शेजाऱ्याचं मात्र आहे. ही एक्सप्लेन अँड ही कॉल्ड आउट ओव्हर द लो पोर्शन ऑफ द कीपर ऑफ द बार्बर शॉप नेक्स्ट डोअर. पुढच्याच साईडला एक बार्बरचं शॉप होतं आणि त्यांचं मात्र, त्या बार्बर शॉपचा जो ओनर आहे त्यांचं मात्र तिथं अकाउंट होतं. सो दीपचंद, हॅव यू हर्ड द लेटेस्ट? दीपचंद, अरे तू लेटेस्ट बातमी ऐकलीस का, ताजी बातमी ऐकलीस का? द पीपल नगर बँक इज अबाउट टू कोलॅप्स. पीपल नगर बँक आता बुडालेली आहे, दिवाळखोरीत निघालेली आहे. You should better get your money out as soon as. अगदी तुला पॉसिबल असेल तर तू काय कर, तुझे पैसे as soon as you can, तुला शक्य असेल तर तुझे पैसे मात्र तिथून काढून घेऊन ये. Now here is one question and answer also given here. Which shop was just next to the photography shop? The barber shop was next to the photography shop. See page number 51. All of you look in your textbook or look on screen, it doesn't matter. See, Deepchand was just cutting the hair of an elderly gentleman, was so startled that his hand shook and he nicked his customer's right ear. Nick means cut slightly. दीपचंद ही बातमी जेव्हा ऐकली तेव्हा एका जेंटलमनचं, एका व्यक्तीचं केस कापत होता. कटिंग हेअर मीन्स नॉट कटिंग हेअर ओनली, केस ओके, केस कापत होता. सो द कस्टमर येल्ड विथ द पेन अँड डिस्ट्रेस. कापता कापता त्यांनी बातमी ऐकल्यानंतर त्याचे दीपचंदनचे हात कापायला लागले आणि त्यामुळं स्लाइटली त्या कस्टमरचा कान कापला गेला. कान कापल्यानंतर द कस्टमर येप्ट विथ डिस्ट्रेस अँड पेन, वेदना
आणि डिस्ट्रेस, त्रास या गोष्टीमुळं किंवा भीती या गोष्टीमुळं ते ओरडला. नाउ पेन वी नो, दुखत असेल कदाचित, कान कापलेला, बट व्हॉट इज डिस्ट्रेस, दडपण कशाचं आलं त्यांच्यावरती? बिकॉज ऑफ कट अँड ओके, पेन बिकॉज ऑफ कट अँड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ awful news that he just heard. awful means भयंकर, डेंजर. ती डेंजर गोष्ट त्यांनी ऐकली, त्याचं मात्र त्यांना टेन्शन आलेलं आहे. with one side of his neck still unseven, एक बाजू तशीच ठेवून, still unseven, he sped across the road to the general merchant store where there was a telephone. तशीच एक साइड केस कापायची राहिली, तशीच ठेवून तो धावत पळत कुठे गेलेला आहे? जनरल मर्चंट टेलिफोन, जिथे टेलिफोन असतो तिथं. सो ही डायल सेठ गोविंदराम्स नंबर, जाऊन तिथं सेठ गोविंदरामचा नंबर डायल केला आहे. सेठ गोविंदराम वॉज नॉट ॲट होम. फेअर, सो ही आस्क फेअर वॉज ही देन, ते घरी नव्हते. मग पुन्हा त्यांनी प्रश्न, त्या जेंटलमॅनने प्रश्न विचारला, फेअर वॉज ही, ते कोठे आहेत? द सेठ वॉज हॉलिडेईंग इन काश्मीर, ते मात्र काश्मीरला छानपैकी सुट्टी घालवण्यासाठी गेले होते. ओ वॉज दॅट सो? द एल्डरली जेंटलमन डिड नॉट बिलीव्ह इट. असं काय? म्हणजे त्यांना विश्वास बसलेला नाही. सो ही हरीड बॅक टू द बार्बर शॉप अँड टोल्ड दीपचंद. पुन्हा एकदा तो बार्बर शॉपकडे आलेला आहे आणि दीपचंदना सांगितलं काय? द बर्ड हॅज फ्लोन, पक्षी उडालेला आहे. द बर्ड हॅज फ्लोन म्हणजे सेठ गोविंदराम पळून गेलेले आहेत. सेठ गोविंदराम हॅज लेफ्ट टाउन डेफिनेटली, नक्कीच सेठ गोविंदराम यांनी काय केलेलं आहे? शहर सोडून गेलेले आहेत. इट मीन्स अ कोलॅप्स, याचा अर्थ 100% बँक दिवाळखोरीमध्ये निघालेली आहे. and then he dashed out the shop, making a beeline for his his office and checkbook. म्हणजे त्या beeline means त्या लाईन मध्ये जायला सरळ अगदी ते त्या ऑफिस मध्ये गेलेले आहेत, चेकबुक वगैरे घेण्यासाठी ते जेंटलमन गेलेले आहेत. सी, here is one question. Who did Deepchand call a bird? It's a very simple answer. It is Deepchand called. Who did Deepchand call a bird? Deepchand called Seth Govindram a bird. So, who was? Next question is here. Who was Mrs. Srivastava talking to? See, Mrs. Srivastava was talking to Mrs. Bhushan. See, here the news spread through the bazaar with a rapidity of forest fire. जशी जंगलाला आग लागल्यानंतर काही क्षणामध्ये ती इकडे तिकडे पसरते, त्याप्रमाणे ही रूमर, ही अफवा त्या संपूर्ण पीपलनगर मध्ये पसरायला सुरुवात झालेली आहे. लाईक अ रॅपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर. सी, हियर इज वन पिक्चर. द जनरल मर्चंट्स. So from the general merchants it traveled to the shop. जनरल मर्चंट कडून ती शॉप इतर दुकानांमध्ये गेली. सर्क्युलेटेड अमॉंग्स द कस्टमर्स अँड देन त्यानंतर ती ते काही कस्टमर पर्यंत पोहोचली. अँड देन स्प्रेड विथ द व्हेरियस डायरेक्शन. सर्व दिशेला ही अफवा पसरलेली आहे. द बिटल सेलर, पान विक्रेत्याकडं, द टेलर, then the free vendor, then the jeweler, then the beggar sitting on the, so the beggar was sitting on the pavement. रस्त्यावरती बसलेल्या भिकाऱ्यापर्यंत देखील ती बातमी पोहोचलेली आहे. So old Ganpat the beggar. Now here is one twist in this story. या कथेमध्ये पुन्हा एकदा पहा, म्हणजे
मजा देखील कशी झालेली आहे, सगळ्यांची गडबड कशी झालेली आहे एका या अफवेमध्ये. हाऊ रुमर, सी वी कॅन सी हाऊ रुमर आर डेंजरस. ओल्ड गणपत द बेगर हॅड क्रूक लेग्स. क्रूक मीन्स क्रॉस, वाकडा. गणपत नावाचा बेगर रस्त्यावरती बसला होता, त्याचा पाय हा क्रॉस होता. ही हॅड बीन स्क्वॅटिंग ऑन द पेवमेंट फॉर इयर्स कॉलिंग फॉर आर्म. स्क्वॅटिंग मीन्स सिटिंग ऑन वन लेग, एका पायावरती बसून तो अनेक वर्ष झालं तिथं जस्ट बेगिंग फॉर आर्म, म्हणजे भीक मागत होता. इन द इव्हनिंग समवन वुड कम विथ अ बॅरो अँड टेक हिम अवे. दररोज संध्याकाळी कोणीतरी, बॅरो मीन्स कार्ट, एक गाडी घेऊन यायचं आणि त्या गाडीमध्ये त्याला बसवायचं आणि घेऊन जायचं. ही हॅड नेव्हर बीन नोन टू वॉक. त्याला चालता वगैरे येत नव्हतं, किंवा त्याला चालता येत होतं हे कोणालाही माहिती नव्हतं. बट नाव ऑन लर्निंग, ओके हिअर इज मे बी प्रिंटिंग मिस्टेक इन टेक्स्टबुक. देअर इज लिसनिंग वर्ड should be there. So on listening that the bank was about to collapse, Ganpat astonished everyone. बँक बुडीत निघालेली आहे हे ऐकल्यानंतर त्यांनी सगळ्यांना चकित करून टाकलेलं आहे. काय, कसं? leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. म्हणजे आजपर्यंत त्याला चालताच येत नव्हतं असा व्यक्ती बँक बुडालेली आहे म्हणून, आपले बँकेतले पैसे बुडतील म्हणून टॉप स्पीडनं पळत निघालेला आहे. सो इट सून बिकम नोन दॅट ही हॅड 1000 रुपीज इन सेव्हिंग. नंतर कोणाकडून तरी समजलं की त्याच्या अकाउंटमध्ये एक 1000 रुपीज सेव्हिंग वरती होते. सो मेन stood in group at street corners discussing the situation. मग आता रस्त्यावरती सगळीकडे ग्रुप तयार झाले आणि सर्वजण ती याच गोष्टीवरती डिस्कशन करू लागले. पीपल वर सेल्डम हॅड अ क्रायसिस. म्हणजे अशा प्रकारची सिच्युएशन क्वचितच, सेल्डम क्वचितच अशा प्रकारची एखादी घटना त्या पीपल नगरमध्ये घडलेली होती. सो seldom or never had flood, earthquake or drought. कधीही तिथं महापूर आला नव्हता, भूकंप आला नव्हता, दुष्काळ पडला नव्हता. and had imminent crash of people nagar bank set everyone talking or speculating and rushing about in a frenzy. see, म्हणजेच आता मात्र या सगळ्या गोष्टी पाहिल्यानंतर, seldom means क्वचित, imminent means लवकर घडण्याचा संभव असलेली अशी एक घटना, म्हणजे आता ही मोठी काहीतरी घटना घडणार आहे. अँड हिअर फ्रेंजी मीन्स क्रोधाने सैरभैर होणे. सर्व लोक, राग देखील आला होता आणि सगळीकडे मग घाई गडबड करू लागली. सो सम boasted of their farsightedness. farsightedness means काही लोक ही दूरदर्शी असतात पहा, म्हणजे किंवा धोरणे असतात, काहीतरी विचित्रपणा करणं किंवा एखादी गोष्ट थांबवण्यापेक्षा ती गोष्ट वाढवता कशी येईल याकडे देखील पाहणार असतात. सो सम ऑफ देअर फारसाइटेडनेस कॉंग्रॅच्युलेटिंग देमसेल्स ऑन हॅव्हिंग ऑलरेडी टेकन आउट देअर मनी. काही जणांनी आपले पैसे आधीच काढून घेतले होते, ते ज्यांचे पैसे होते त्यांना थोडेसे टीज करत होते, चिडवत होते. अँड ऑर नॉट नेव्हर हॅव्हिंग पुट इन एनी इन, किंवा आपले पैसेच तिथे टाकलेले नाहीत यामुळे सुद्धा ते खुश होते. सो अदर्स स्पेक्युलेटेड ऑन देअर रिझन्स फॉर देअर जस्ट क्रॅश, पुटिंग इट ऑल डाऊन टू just excess indulged in. Here, see, here is okay. But before that, here is one question: who surprised everyone and how? Now on this page, here is one. We know that beggar, Ganpat, the beggar surprised everyone, and how? By no one knows that Ganpat can walk. But now Ganpat
surprised everyone by leaping his feet and running at the top speed. See page number 51. So it all down to excess indulged in by Seth Govindram. So here इंडिजल्टिंग मीन्स मनमुरादपणे आनंद घेणे, टूक पार्ट इन समथिंग, कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये जास्त इन्व्हॉल्व होऊन त्या गोष्टीमधला आनंद घेणे अशा अर्थानं हा शब्द इथं वापरलेला आहे. सो द सेट हॅड फ्लेड द स्टेट. एक जण तर काय म्हणाला, सेठ गोविंदराम हे स्टेट सोडून, हे राज्य सोडून पळालेले आहेत. सेड वन. ही हॅड फ्लेड द कंट्री. सेड अनादर. दुसरा एक व्यक्ती तर म्हटला की राज्य नाही, देश सोडूनच गेलेले आहे. थर्ड वन सेड ही वॉज हिडिंग इन अ पीपल नगर. सेड अ थर्ड. पीपल नगर मध्येच ते कुठेतरी लपून बसलेले आहेत. यापेक्षा पुढे जाऊन एक व्यक्ती हॅड हँग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टॅमरिन ट्री. त्यांनी हँग फास लावून घेतलेला आहे, चिंचेच्या झाडालाच फास लावून घेतलेला आहे. Said a fourth, and he had been found that morning by a sweeper boy. आणि सकाळी त्या स्वीपर बॉयने देखील ते पाहिलेलं आहे. सी स्वीपर बॉयची ती गोष्ट, मला महिन्याची 20 तारीख आली तरी पगार मिळालेला नाही, ही गोष्ट कुठपर्यंत येऊन पोहोचलेली आहे ती पहा. सो by noon the small bank had gone through all its ready cash and the harassed manager was in a dilemma. दुपारपर्यंत बँकेमध्ये लाईन लागल्यामुळे जेवढी बी कॅश होती ती सगळी संपलेली आहे. अँड नाव द मॅनेजर वॉज इन डिलिमा. मॅनेजरला देखील मॅनेजर गोंधळून गेले. डिलिमा मीन्स अ डिफिकल्ट सिच्युएशन और सिच्युएशन विच मेक्स प्रॉब्लेम्स. गोंधळजन्य, गोंधळ सदृश्य परिस्थिती. ओके. सो emergency fund could only be obtained from another bank some 30 miles distance. अगदी emergency fund किंवा तातडीची जी काही रक्कम आहे ती बँकेत देखील आणता आली असती. And it was just 30 miles distant and wasn't sure he could just pursue that crowd to wait until then. परंतु तो पुढं असणारा जो क्राऊड होता त्या क्राऊडला विश्वास देऊ शकत नव्हता, की ते मॅनेजर बँकेची विश्वास देऊ शकत नव्हते. अँड देअर वॉज नो वे टू कॉन्टॅक्टिंग सेठ गोविंदराम ऑन हिज हाऊस बोट इन काश्मीर. बँकेचे मालक मात्र काश्मीरमध्ये छानपैकी आपल्या सुट्टीचा आनंद घेत आहेत आणि त्यामुळे त्यांना फोन लागणं तर शक्यच नव्हतं. सो people were turned back from their counters and told to return for the following day. त्यांनी मग सांगितलं की आज तुम्ही घरी जा दॅट मॅनेजर, आणि उद्या या, तुम्हाला प्रत्येकाला तुमचे पैसे दिले जातील. दे डिड नॉट लाईक द साऊंड ऑफ दॅट. परंतु हे मात्र त्या लोकांना आवडलेलं नाही. अँड सो दे gathered outside on the steps on the bank shouting, give us our money or we will break in. आम्हाला आमचे पैसे हवेत, आत्ताच हवेत, जर देत नसाल तर आम्ही मग काहीतरी तोडफोड करू, अशा धमक्या परत ते त्या स्टेप्स वरती थांबून एकत्र जमा झाले आणि द्यायला लागले. सो सी give us our money or we will break in and fetch the sage. We know he is hiding in a safe deposit locker. Now someone said that sage he hide himself in a safe deposit locker. तो त्या लॉकर मध्ये लपून बसलेला आहे, त्याला पहिल्यांदा बाहेर काढा, असं देखील त्या गर्दीतला एक जण बोललेला आहे. Mischief makers who didn't have a paisa in the bank joined the crowd and aggravated their mood. आता बँकेत ज्यांचा पैसा देखील नव्हता ते देखील यामध्ये उतरलेले आहेत आणि फक्त तो क्राऊड आहे, ते क्राऊडला भडकवायचं कसं
यासाठी नको ते प्रयत्न करत आहेत, पैसा नसताना देखील त्यामध्ये गर्दीमध्ये सामील झालेले आहेत अँड जस्ट ॲग्रेवेटेड देअर मूड्स. The manager stood at the door and tried to placate them. He, placate them. Placate means stop someone from feeling angry. शांत करणे. तो प्रयत्न करत होता शांत करण्याचा त्या संपूर्ण जमावाला. But he declared that the bank had plenty of money but no immediate means of collecting it. बँकेकडे भरपूर पैसा आहे परंतु आता तातडीनं तुम्हाला तो पैसा भेटणं it is not possible. So he urged them to go home and come back to the next day. He urged, त्याने विनवणी केली, तुम्ही आज फक्त घरी जावा, come next day early morning we will give money to everyone. सर्वांना आम्ही ज्यांचे त्यांचे पैसे देऊ, फक्त तुम्ही उद्या सकाळी बँकेमध्ये परत या. We want it now. See, here is one in-text question. What were the 4 rumors about Seth Govindram? Seth Govindram याच्याविषयी कोणकोणत्या 4 rumors? Now here only all that rumors. See, first one is Seth Govindram had fled the state. राज्य सोडून गेलेले आहेत. सेकंड वन, ही हॅड फ्लेड द कंट्री. ते देश सोडून गेलेले आहेत. ही वॉज हेडिंग इन पीपलनगर. पीपलनगरमध्येच लपून बसलेले आहेत. अँड ही हॅड हँग हिमसेल्फ फ्रॉम टॅमरिंग ट्री. दीज आर द 4 rumors that spread about Seth Govindram. See, we want now. आम्हाला आमचे पैसे हे आत्ताच पाहिजेत. Chanted some of the crowd, now. आम्हाला आमचे पैसे आत्ता आणि आत्ताच हवेत. And a brick hurtled through the air and crashed through the just plate glass window of the Peoplenagar Bank. आणि कोणीतरी त्या क्राउड मधून एक वीट उचललेली आहे आणि बँकेच्या दिशेने, काचेच्या दिशेने फेकलेली आहे आणि ती काची विंडोची, खिडकीची काच फोडलेली आहे. नथू अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स. आता नथू, ओके, that day is over because of this one person, because of this Nathu, or not Nathu was responsible for that, that Sitaram, the washerman's son, was responsible for that. So Nathu was unaware about all these things. Nathu arrived next morning to sweep the steps of the bank. Nathu दुसऱ्या दिवशी त्या बँकेच्या पायऱ्या झाडायला आला. He saw the refuse and broken glass and stones just cluttering the steps. इकडे तिकडे काच, सर्व घाण, दगड, विटा सगळ्या इकडे तिकडे इतरत्र पसरलेल्या पाहिल्यानंतर, raising his hand in a gesture of horror. In horror, so, and disgust, he cried. How disgusting! किती भयानक, किती विचित्र गोष्ट आहे. Just hooligans, sons of donkey. So he started to use accused words, bad words. वाईट शब्द वापरायला त्यानं सुरुवात केलेली आहे. कोण होते ते गुंड, कोण होते बेशिस्त व्यक्ती, त्या जस्ट सन्स ऑफ डॉन्कीज, गाढव लेखाचे कोण होते ते सर्वजण. ॲज दो इट इजंट बॅड इनफ टू पेड लेट, इट सीम्स माय वर्क ऑल्सो टू बी इन्क्रीज्ड. म्हणजेच पहिल्यांदा उशिरा मला पगार देत होते ते कमी नव्हतं का, त्यात माझं अजून तुम्ही काम वाढवून ठेवलं. ही smote the steps with his broom, scattering the refuse. आणि जोरात एक ब्लो, आपला जो ब्रूम आहे, झाडू आहे, तर झाडूचा एक ब्लो त्यानं रागाच्या भरात जोरात मारलेला आहे. गुड मॉर्निंग नथू, said the washerman's boy. Sitaram came, getting down from his bicycle. आपल्या सायकलवरून उतरत त्यानं गुड मॉर्निंग म्हटलेलं आहे. आर यू रेडी नाउ फॉर व्हॉट? Are you ready to take up new job for the next
मंथ, फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ तुला पुढच्या महिन्यापासून नवीन जॉब जॉईन करायचा आहे ना. you will have to suppose now that the bank is going out of business. आणि आता तुला ही गृहीत धरायला काय हरकत नाही, बँक तुमची बुडालेली आहे, गोइंग आउट ऑफ बिझनेस, बँक दिवाळखोरीमध्ये निघालेली आहे. हाऊज दॅट सेड नथू. कसं शक्य आहे, कोणी सांगितलं, हॅवंट यू हर्ड, वेल you'd better wait here until half the population of people Nagar arrives to claim their money. said सीताराम. तुला जर माहिती नसेल तर इट इज बेटर यू जस्ट स्टे हिअर हाफ एन आवर, एक अर्धा तास अजून थांब. हाफ ऑफ पॉप्युलेशन ऑफ पीपल नगरची जवळ अर्धी लोकसंख्या इथे येत आहेत त्यांचे पैसे परत घेऊन जाण्यासाठी. अँड ही जस्ट वेव्ड cheerfully and he did not have a bank account and sped away on his bicycle. आणि छानपैकी हात वारी करून तो, त्याला मात्र वेगळाच आनंद, त्याचं अकाउंट त्या बँकेमध्ये नव्हतं, या आनंदामध्ये तो हात वारी करत, हात हलवत तिथून निघून गेलेला आहे. नथू went back to sweeping the steps. आता नथू परत आलेला आहे आणि आपल्या त्या स्टेप्स झाडण्याच्या ठिकाणी थांबलेला आहे. मटरिंग टू हिमसेल्फ, मटरिंग मीन्स पुटपुटणी, स्वतःशीच तो बोलला. when he had finished his work he sat down on the highest step. जेव्हा त्यानं त्याचं काम पुटपुटत स्वतःशी बोलत त्याने सगळं काम कंप्लीट केलं. and he sat down on the highest step, पहिल्याच पायरीवरती तो थांबलेला आहे. to await the arrival of the manager. कशासाठी, मॅनेजरची वाट पाहत तो थांबलेला आहे. he was determined to get his pay. आणि आता त्यानं ठाम निश्चय केला, आज मी माझा पगार घेणारच. बँक दिवाळखोरीत निघालेलीच आहे, मी मात्र माझा पगार घेतल्याशिवाय जाणार नाही. who would have thought the bank would collapse, he said to himself. कोणाला माहित होतं ही बँक कोलॅप्स होईल, बँक दिवाळखोरीमध्ये निघेल. and looked thoughtfully into the distance. आणि थोड्या अंतरावरती तो विचारामध्ये मग्न, त्यानं पाहिलं. I wonder how it could have happened. मला कळेना नेमकं हे कसं झालं असेल. because of this person, because of this Natu, all rumors spread everywhere, and now he is saying that I don't know, I wonder what and how it could happen. हे नेमकं कसं झालं असावं. See, and because of this one rumor the whole bank is bankrupt. संपूर्ण बँक दिवाळखोरीत काढलेली आहे त्यानं. आणि म्हणून द बॉय हू ब्रोक द बँक, दिवाळखोरीत बँक फोडणारा, बँक दिवाळखोरीत घालवणारा मुलगा, अशी ही छानपैकी स्टोरी इथं क्रिएट झाली. नाव ऑल दिस स्टोरी क्रिएटेड विथ वन रूमर. सो समटाइम रूमर्स आर नॉट हार्मफुल, काही वेळा रूमर्स हा हार्मफुल नसतात, बट most of time rumors are harmful. Why? See, here is one question also. Who was the last to know about the People Nagar Bank going to bankrupt? Obviously, Nathu was the last one. And next question is here: how are rumors spread? Are the rumors harmful? Rumors कशा spread होतात आणि ते harmful असतात का? And why? Why not? सी 1 मिनिटाच्या अंतरामध्ये 40 मिनिटांमध्ये मला ज्या प्रकारे